श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. ஸோ குழந்தைகளா, நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது பெரியாழ்வாருடைய ஸ்டோரி. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டாளோட ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். ஆண்டாள் கதை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா? சரி, வெரி நைஸ். இப்போ ஆண்டாள் கதை நம்ம வீடியோவா பார்ப்போம். அதை பார்த்துக்கோங்க. அதுல இருந்தும் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் நம்ம. அது தவிர வேற ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை பத்தியும் நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சாஸ்வத் ஏதாவது சொன்னியாமா? அங்க மாலை போட்டிருந்தாங்க. ஆண்டாள் சின்னதா இருக்கும்போது பெரியாண்டாள் அந்த மாலை அது ஆண்டாள் அந்த மாலையை போட்டுட்டா. ஓகே, சூப்பர். நம்ம இப்ப கதையை பார்க்கலாம். அது நல்லா கவனிங்கோ. அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன இருக்கு, அது தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தெரியுமா, எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? So say the story for all of you. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாருங்க. கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய Ambujam Navanita Natottam Sam Guru Pankti Shriyan Namaha. The story of Andal. We have been listening to the stories of Azhwars, and the most important amongst Azhwars, who is also a lady, is Andal. Andal is known to be the incarnation of Bhumi Devi. It so happened that once Bhumi Devi was saved by Lord Varaha from the clutches of the demon Hiranyaksha. After this incident, Bhumi Devi and Lord Varaha had a conversation which has been recorded as the Varaha Purana. In the Varaha Purana, Bhumi Devi asks the Lord the way for emancipation of souls, or the way to attain moksha. Lord Varaha quotes a number of ways which can be pursued to please him, and pleasing him would grant moksha. Bhumi Devi chooses two of these means to please the Lord and decides that she would pursue these two means and take an incarnation to show mankind how to please the Lord. Which were these two ways? The first way was performing flower service or doing Poomalai Kainkaryam to the Lord. The second was performing song service or doing Paamalai Kainkaryam to the Lord. Bhumi Devi decided that she would incarnate as Andal and do Poomalai Kainkaryam and Paamalai Kainkaryam to the Lord and show people the way to please him in order to attain emancipation eventually. So, Bhumi Devi took the form of a beautiful baby girl and appeared in the flower garden or Nandavana of Periyalvar in the month of Adi, when the star was Puram and it was a Tuesday. Periyalvar, who was doing dedicated flower service or Poomalai Kainkaryam to Lord Vatapatrashai of Srivilliputtur, was thrilled to see this girl child in his garden. He thought she was a gift from the Lord himself. As he picked up the child, he felt she was beautiful and light like the garlands he was making for the Lord. Kodai, which means garland. Kodai grew up under the guidance of the devoted Periyalvar
by listening to various stories of Lord Krishna. Periyalvar had composed the Periyalvar Tirumozhi, which speaks about each and every action of little Krishna and is also filled with verses regarding having conviction to the Lord. All these things had an impact on the young mind of Kodai, and she became extremely devoted to Lord Krishna. She would observe that her father Periyalvar would pluck fresh flowers from the garden, make beautiful garlands out of them, and submit them to the Lord every day. One day, she became curious to know how Perumal would feel by wearing these garlands. Would they be very heavy for him? How is he wearing them the whole day? Out of this inquisitiveness, she actually picked up the garland meant for Lord Vatapatrashahi and wore it around her neck herself. And she stood in front of the mirror and started admiring the beauty of the garland. She thought that this is indeed so soft, so fragrant, so comfortable. I am sure that Lord Vatapatrashahi is going to be very, very happy wearing this garland. Having this kind of an innocent feeling, Kodai placed back the garland into the basket which was meant to be taken to the temple. This incident of Kodai wearing the garland before it was being taken to the Lord repeated itself for a few days, unobserved by Periyalvar. But one fine day, Kodai was caught red-handed doing this. And Periyalvar was extremely disappointed and shocked looking at Kodai wearing the garland meant for the Lord. He said, "Oh child, you have made a great mistake. Whatever is meant for the Lord is not to be used by us first. We should offer anything which is good to the Lord first and get it back from him as prasadam. It's not right for us to use something and then give it to the Lord. It is against the Shastras. Please do not do such a thing again," said Periyalvar, and being extremely saddened, he discarded this garland and plucked the remaining few flowers from his Nandavanam and made another garland for Lord Vatapatrashahi and took it to the temple. Somehow, that day, the garland was falling off from the neck of Perumal as and when it was being put again and again. This made Periyalvar even more sad. He thought that no wonder the Lord is not liking this garland now, because earlier the garland that was meant for him was worn by my daughter, which is a grave mistake. And I have also been instrumental in that mistake by being negligent about the entire incident. So no wonder Perumal is unhappy with the entire scene. So thinking thus, Periyalvar went back home, fasted and slept. That night he had a dream where Lord Vatapatrashahi appeared to him and said, "O Periyalvar, for the past few days I have been enjoying the garland given by you even more than what I used to before. Do you know the reason? The reason is, for the past few days, your daughter Kodai has been wearing the garland and placing it back into the basket that you bring for me. So I enjoy the garland that has been worn by your daughter more than any other garland ever given to me. So please let this thing continue. Please bring the garland which has been worn by your daughter only. Today I rejected the garland you got for me because it was not the garland that Kodai had worn. You had discarded the garland that she had worn. So that is the thing that actually upset me. I desire the garland which is worn by Kodai." This dream revealed to Periyalvar that his daughter was not an ordinary one.
From this day, he started calling her Sudi Koditha Sudarkodi, means the one who wore the garland and gave it to the Lord. Sudi Koditha means the one who has given the garland worn by her. Sudarkodi means beautiful creeper. Thus, this garland Kodai now became a beautiful creeper, Sudi Koditha Sudarkodi. As Sudi Koditha Sudarkodi grew up, her fondness for Krishna increased even more, and she decided to get married only to him. She thought this is possible if her father would permit her, and if her father would request Krishna to come down. Vittisittar tangal devarai valla parisu varivipparel adu kaandume. She was sure that her desire would get fulfilled with her father's blessings. Such a obedient daughter was Kodai. Periyalvar too thought that his daughter was not an ordinary one, so the Lord would definitely fulfill her wishes at the right time. But there was a time period between the right time, that is the time when Kodai would actually go and attain the Lord, and the current moment. So how to spend this time? Kodai had listened to a lot of stories about Krishna from her father, and she knew one incident where the Gopikas had performed something called the Katyayani Vrata in order to attain Lord Krishna. So she decided that she would also perform a similar Vrata where her desired fruit would be the service of Lord Krishna or Lord Narayana, and the deity to whom she would pray for this purpose would also be Lord Narayana. Thus, performing this Vrata, also called as the Margali Vrata or Pavai Nombu, she composed a beautiful set of 30 sonorous verses called the Tirupavai. The Tirupavai begins with a beautiful verse. Margali tingal madi niraina nannaalal neerada podavir podamino neezhayir seermalgumai paadi selvatthirameervaar poorvel kodungoilan nanda gopan kumaran keranda kanni yashodai idam singam கார்மேனிச்சங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப்படிந்தேனோரம்பாவாய். In which Andal says, Narayana namakke parai taruvan. It is Lord Narayana who is going to grant us the desired fruit parai, which is also Lord Narayana himself. This is the very crux of the Vedantas, the Upanishads. That is why the Tirupavai is known as Veda Manaittukkum Vittu. It is a seed which contains all the essential meanings of the Vedas that is to be known in one's lifetime. So it is very important to learn Kodai's Tirupavai. Composing the Tirupavai pleased the Lord so much that he felt that this Kodai has indeed come to rule over me. So she must be called as Andal, the one who's ruling. Indeed, Andal came to rule over the Lord, to rule over him and get all of us the desired fruits that we want, even if the desired fruit is emancipation or moksha. She is the one who has come to rule over us, to rule and show us the right path. And also, she is the one who has come to rule over the entire Sri Vaishnava Sampradaya, for she is the one who uttered Kudi irundu kulindu. Let us all come together and enjoy the virtues of life, the virtuous path which leads to the Lord. Thus, Kodai attained the title Andal. Andal was very keen on marrying the Lord, and in order to achieve her dream, she started singing out to the Lord once again. And this time,
her composition came to be known as the Nachiyar Tirumozhi, which has 143 verses. In the Nachiyar Tirumozhi, Kodai starts by saying that I am not meant for any man. I cannot get married to any man. If one even speaks about something like that, I shall cease to exist. Manidavarkendru Pechupadil Vazhagillen Kandai, she begins. She speaks of various pastimes of Krishna where he played with the gopis on the banks of the Yamuna. She talks to her friends and tries to find out by prediction as to when the Lord would come and get married to her. She tries to draw circles and see if they match with each other so that she would know the time when the Lord is going to come to her and wed her. Koodide koodale, she sings. Then she talks about sending a cuckoo as her messenger to the Lord and says if the cuckoo performs his job of a messenger effectively, then she would give her parrot as a present to the cuckoo so that they both could be friends and could always be together. Very beautifully, the Lord gives her the experience of her wedding in her dream itself. Andal dreams of her own wedding, where she sees each and every scene in detail, and this dream she has recorded in a set of beautiful 10 verses, which starts with the verse Varanamayiram. After this, she calls out the Lord's Shankha or Panchajanya and asks how the association of the Lord is, because it is the Shankha which never leaves the hand of the Lord and is always associated with him. So she wonders how it feels like to be constantly associated with Perumal. She tries sending the clouds as messengers to go and convey to the Lord that she is waiting for him very, very eagerly. She tries to send the rain and the seas also as her messengers. And then she sings about the Lords present in Srirangam and Tirumaliranjolai and asks them when they are going to come and get the service that she's waiting to offering to them. She finally sings about Lord Krishna in Vrindavan, and once her outpourings are finished, the Lord decides that it is the right time for him to come down and wed Andal. So he gives instructions to Periyalvar that he must bring Andal to Srirangam, where he would get wedded to her. As Periyalvar obeys and takes Andal to Srirangam, she disappears into the sanctum sanctorum as soon as they reach the place. Periyalvar is shocked at this sudden happening. He was thinking that he would get his daughter married in a fantabulous manner and send her off with all kinds of gifts along with the Lord. But this wedding happened so suddenly that Periyalvar was a little taken aback, and so he requested the Lord and asked him to come down and get wedded to his daughter in an elaborate way as he had shown in Andal's dream. The Lord obliged, and then happened the celebrated wedding of Kodai and Ranganatha, which is famously known as the Andal Kalyanam. It is even said that before the wedding, something like a Swayamvara was arranged by Periyalvar, where all the lords of the 108 Divyadeshams were called by Periyalvar, and Kodai was told to choose from them, and she actually garlanded Ranganatha and made him her choice. This Utsavam is enacted even today at Srivilliputturu during the Brahmotsavam, where many Perumals from the surroundings come in their Garuda Vahana as a part of being invited for the Swayamvara conducted by Periyalvar, and from amongst these Perumals, Kodai chooses Rangamannar as her spouse.
After this choice was made, an elaborate wedding where all the celestials were invited, and the wedding of Kodai and Ranganatha was spoken about and officialized. Indiranullitta devaru kulamellam mandirundennai magatpesi mandirittu. Andal said in her words, and that actually happened later on. The wedding sari, which is the first gift given by the groom to the bride, is to be given by the groom's sister. It seems this also happened in Andal's wedding, and her wedding sari was draped on to her by her sister-in-law, who is none other than Maya Devi, who went into the Antariksha at the time of Krishna's birth. Because she went into the skies or Antariksha, she is called as Antari. Andal says, Andira Kodi Udutti Manamalai Andari Suttakkana Kandeen. This Andari is the one who draped the sari for her and made her wear her wedding garland. After this, all the celestial damsels came and performed the auspicious rites that were to be done for the bride and the groom. And then the Lord Rangamanar took her hand into his hand, thus doing Panigrahanam, and the wedding was completed. Maithunan Nambi Madhusudan Vandennai Kaithalam Patra Kanakandeen Tholi. After this celestial wedding of Andal and Rangamanar, everybody were in bliss. And even today, when we read the Varanamayiram, or when we speak about the Andal Kalyanam, or when we think about the Andal Kalyanam, then we are sure to be blessed with great lineages to come. Vayunan Makkalai Petru Magilvare, says Andal. Andal is known as Mangala Devata, and reciting the pasurams composed by Andal can give us all kinds of pleasures, benefits and satisfaction in life. Her own words which say this are Engum Thiruvarul Petru Inburuvar. So let us all pray to the lotus feet of Andal and get blessed. Kavitarkika Samhaya Kalyana Gunashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha. சரி, கதை நல்லா இருந்ததா? சரி அது என்னன்னா சூப்பர்மா, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் கேட்டதுக்கு. இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆண்டாள் யாருடைய பொண்ணு? வெரி நைஸ். யாரோட அவதாரம் ஆண்டாள்? பூமி தேவி. சரி, பூமி தேவி ஆண்டாள அவதாரம் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன? இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்ப கோரஸ் வேண்டாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸ்ரீனிகா, நீ சொல்றியாமா? பூமி தேவி ஆண்டாளையும் அவதாரம் பண்ணா? பூமி தேவி ஆண்டாள ஏன் அவதாரம் பண்ணானா, வராக புராணத்துல வராகர் ஹிரண்யாக்ஷர்ட்ட பூமி தேவியை காப்பாத்தின போது ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்தது அவ ரெண்டு பேருக்கும். அதுல பூமி தேவி கேட்டா வாட் ஆர் த வேஸ் டு அட்டைன் மோக்ஷான்னு. அப்போ வராகர் சொன்னாரு நிறைய விதங்கள் இருக்குன்னு. அதுல நிறைய இதுல 2 விதங்கள் பூமி தேவி சூஸ் பண்ணா. பாமாலை கைங்கரியம், அப்புறம் பூமாலை கைங்கரியம். அப்பதான் மத்தவாளுக்கும் இது பண்ணி அவளையும் ஹாப்பியா இருந்து மோக்ஷ அட்டைன் பண்றதுக்கு அவளுக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டாள அவதாரம் பண்ணா. சூப்பர் மக்கள், நான் அழகா சொன்னேன். சோ வராக பெருமாள் பூமி தேவிய காப்பாத்தினார். ஹிரண்யாக்ஷன் அப்படிங்கிற அசுரன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி மேல தூக்கிண்டு வந்தார் பிரளய ஜலத்துல இருந்து.
அப்படி தூக்கின்னு வரும்பொழுது பூமி தேவி ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தா. ஏம்மா பயப்படுற அப்படின்னு கேட்டார் வராக பெருமாள். அப்போ பூமி தேவி சொன்னா, இப்ப நீங்க என்ன காப்பாத்திட்டே ஓகே, பட் இதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள நிறைய சிருஷ்டிலாம் வரப்போறது, நிறைய குழந்தைகள்லாம் வரப்போறா, அவள்லாம் எப்படி காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ பெருமாள் சொன்னார், கவலைப்படாத, அவளை காப்பாத்தணும்னா அவள்லாம் மோட்சம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி, மோட்சம் போறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா. அப்போ பெருமாள் சொன்னார், என்ன ப்ளீஸ் பண்ணினா மோட்சம் வந்துரும் அப்படின்னார். ஓஹோ சரி, அப்போ எப்படி உங்களை ப்ளீஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா பூமி தேவி. அப்படியா, நான் சொல்லித்தரேன், உனக்கு நிறைய விதங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு பெரிய புராணமாவே சொல்லிட்டார் வராக பெருமாள். என்னெல்லாம் பண்ணா மோட்சம் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பூமி தேவி கேட்டுட்டே வந்தா. அதுல இருந்து 2 ஈஸி ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த 2 விஷயங்களை நம்ம பண்ணி காமிக்கலாம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம இதை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி காமிக்கலாம். அப்படி காமிச்சோன்னா அவளுக்கு புரிஞ்சிடும் இதைதான் பண்ணணும்னு. அதனால இதை பண்ணினா மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவளுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். அதனால நம்ம அதை பண்ணி அவளுக்கு காமிச்சுடலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா, நம்ம பண்றத அவ நினைச்சு பார்த்து நம்ம பாடின பாசுரங்கள் எல்லாம் சொன்னாலேயே அவளுக்கு ஆச்சாரியன்ட்ட போய் மோட்சம் போறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற ஆசை வந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பூமாலை கைங்கரியமும் பாமாலை கைங்கரியமும் பண்ணலாம் அப்படின்னு தீர்மானிச்சு பூமாதேவி ஆண்டாள அவதாரம் பண்ணினா. சூப்பர். ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, என்னைக்கு அவதாரம் பண்ணினா ஆண்டாள், என்ன வருஷம், என்ன நட்சத்திரம், என்ன மாசம்? சாஸ்வத் ஸ்ரீராம். மாசம் நட்சத்திரம் கிழமை அதுதான் இருக்கு, வருஷம் இல்ல ஆண்டாளுக்கு. குரு பரம்பரா ரெக்கார்ட்ஸ்ல எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆண்டாளுக்கு மாசம் நட்சத்திரம் கிழமை இருக்கு. சொல்லுங்க. எஸ் சாஸ்வத், சொல்லுமா. அடியன் ஒரு நிமிஷம்மா விஷ்ணுபிரியா. சாஸ்வத் சொல்லியாமா? ஓகே விஷ்ணுபிரியா நீ சொல்லு. அடியன் ஆடி மாசம் பூரம் நட்சத்திரம். என்ன டே? டியூஸ்டே. சூப்பர். எங்க அவதாரம் பண்ணினா ஆண்டாள்? சாய்ராமன் ஸ்ரீஹரி. நந்தவனத்துல அடியன் பெரியாழ்வாரோட நந்தவனத்துல. ஓகே, பெரியாழ்வாரோட நந்தவனத்துல அவதாரம் பண்ணா. பெரியாழ்வார் அப்போ அவளுக்கு பேர் வச்சார். என்ன பேர் வச்சார், ஏன் அந்த பேரை வச்சார்? ஸ்ரீரங்கா அண்ட் சம்ருத். கோதைன்னு பேர் வச்சார். ஏன் அப்படி வச்சார்? தெரியல. சரியா தெரியும். ஒரு நிமிஷம் மக்கனா. ஸ்ரீஹரி சொல்லு. ஓகே, சாய்ராம் தான் ஆன்சர் பண்ணா இல்லையா? ஸ்ரீஹரி நீ ஆன்சர் பண்ணு. கோதைனா கார்லாண்ட் அர்த்தம். கோதைனா மாலைன்னு அர்த்தம். இந்த பெரியாழ்வார் பெருமாளுக்கு மாலை கட்டி கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ மாலை மாதிரி ஒரு குழந்தை நம்மளுக்கு பிரசாதமா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சார். அதோட இல்லாம மாலை மாதிரி லைட்டாவும் சாஃப்டாவும் இருந்தது அந்த குழந்தை. அதனால மாலைன்னே பேர் வச்சுடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி கோதை அப்படின்னு பேர் வச்சார். கோதைனா மாலை. ஓகே, அந்த கோதையானவள் எப்படி வளர்ந்துட்டு வந்தா மேதினி? அடியன் பெரியாழ்வார் கிருஷ்ணா ஸ்டோரி சொல்லுங்க அடியன். வெரி நைஸ். ஆண்டாளும் கிருஷ்ணாக்கு டிவோட்டி ஆயிப்போனா. வெரி குட், சூப்பர் மக்கா. ஆண்டாள் பூஜை பண்றாங்க. வெரி நைஸ். ஆண்டாள பெரியாழ்வார் கிருஷ்ண ஸ்டோரிஸ் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தார். அவரே பெரியாழ்வார் திருமொழியில ஃபுல்லா கிருஷ்ண ஸ்டோரிஸ் தான் பாடியிருக்காருன்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் ஆண்டாளுக்கும் ஸ்பெஷலாவும் சொல்லி கொடுப்பார். அதெல்லாம் கேட்டு 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 அவளுக்கு ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தி வந்துடுத்து. அதனால கிருஷ்ணனையே நினைச்சு கிருஷ்ணனையே ஆராதனை பண்ணிட்டு இருப்பா மனசால. ஆல்வேஸ் ஷுட் பி டிவோட்டட் டு கிருஷ்ணா இன் த மைண்ட்.
ஓகே, அடுத்தது என்னாச்சு? ஒரு நாள் என்னாச்சு ஜனனி? ஒரு நாள் வந்து டெய்லி ஒரு பூமாலை கட்டுறப்ப ஒரு நாள் அவ வந்து அந்த மாலை எடுத்துட்டு கண்ணாடியில பாத்துருந்தா. ஒரு நாள் அவ அவ பண்றப்ப இது எல்லாமே பெரியவாழ்வார் பார்த்துட்டோம். அப்ப வந்து ஆண்டாள வந்து அதுக்கப்புறம் நியூ மாலையா கட்டி வந்து பெருமாளுக்கு அவரு வந்து கொடுப்பார். ஆனா அது விழுந்துட்டே இருக்கும். அப்ப வந்து ஒரு நாள் அந்த நைட்ல ட்ரீம்ல வந்து அவர் சொல்லுவார், எனக்கு வந்து கோதையோட மாதத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால இத கண்டினியூ பண்ண விடுங்க அப்படின்னு சொன்னும் போது அடுத்த நாள் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் கோதைய சூடி கொடுத்த சுடற்கொடின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாரடி. சூப்பர் மகன், ரொம்ப அழகா சொன்ன. ஆண்டாள் பெருமாளுக்குன்னு வச்ச மாலை எடுத்து போட்டு பார்த்தா. ஏன் போட்டு பார்த்தானா அவளுக்கு கியூரியாசிட்டி. இந்த மாலை இந்த பெருமாள் ஃபுல் டே போட்டு இருக்காரு, அது எப்படி இருக்கும், அது லைட்டா இருக்குமா, ஹெவியா இருக்குமா, சாஃப்டா இருக்குமா, குத்துமா அப்படின்லாம் அவளுக்கு டவுட். அதனால நம்மளும் போட்டு பார்க்கலாம், லெட் அஸ் see how he feels அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போட்டு பார்த்தா சூப்பரா இருந்தது. வாவ், இது நல்லா இருக்கே, பெருமாளுக்கு இது சௌரியமா தான் இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பார்த்து வச்சுட்டா. ஸோ எந்த பாவத்துல மாலை போட்டுட்டானா, பெருமாளுக்கு நம்ம எப்பவுமே ஏதாவது ஒண்ணு சமர்ப்பிக்கிறோம்னா அது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும். அதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ஆண்டாளோ சபரியோ தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவா. நம்ம எல்லாம் மனசால நினைச்சுக்கணும், பெருமாளே பெஸ்ட் திங்கா உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ற மாதிரி எனக்கு நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஆண்டாள் மாதிரி, ஆண்டாள் அதுக்குதான் போட்டு பார்த்தா மாலே. போட்டு பார்த்து சைலண்டா வச்சுருவா திருப்பி. இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா ரொம்ப நாள். அப்புறம் ஒரு நாள் பெரிய ஆழ்வார் அவளை புடிச்சிட்டார் இந்த வேலையை பண்றச்சு. சுச்சோ, என்னம்மா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க, இது ரொம்ப தப்பாச்சே, பெருமாளுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியத போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்க கூடாது, அவர் சாத்திண்டு முடிச்சதை தான் நம்ம பிரசாதமா வாங்கிக்கணும், நீ பண்ணது பெரிய அபச்சாரம், பெரிய தப்பு, மிஸ்டேக்கு, அதனால இந்த மாலை இன்னைக்கு சமர்ப்பிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போய் நந்தவனத்துல இருந்து வேற ஃப்ரெஷ் புஷ்பத்தை பொறிச்சுன்னு வந்து வேற ஒரு மாலை கட்டி அதை போய் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சா பெருமாள் அதை ஏத்துக்கவே இல்லை. அன்னைக்கு அது பொத்து பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டே இருந்தது. என்னடா இது பெரிய அபச்சாரம் ஆயிடுத்து போல் இருக்கு, பெருமாளுக்கு பிடிக்கல போல் இருக்கு, முன்னாடி கட்டின மாலையே சமர்ப்பிக்க முடியலன்னு அதை என்னமோ இந்த கோதை போட்டுருத்து, அதனால ரொம்ப தப்பாயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பெரியாழ்வார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அன்னைக்கு ஃபுல் டே அவர் உண்மையே சாப்பிடல, பட்னியா இருந்தார். அப்புறம் ராத்திரியாவும் வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தார். அப்புறம் அவருக்கே தெரியாம கண்ணு மூடிட்டு தூங்கினார். அப்ப அவருக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்தது. அந்த ட்ரீம்ல பெருமாள் சேவை சாதிச்சு சொன்னார், பா பெரியாழ்வாரே, இத்தனை நாளா உன் பொண்ணு எனக்கு மாலையை போட்டு போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தா, இப்ப கொஞ்ச நாளா இது நடக்கிறது, இந்த மாலைகள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இந்த மாலையை போட்டுன்றதுக்கு அப்புறம் வெறும் மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல, அதனால இனிமே உன் பொண்ணு சூடி களைஞ்ச மாலையை தான் எனக்கு நீ கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுட்டார். அதை கேட்ட உடனே பெரியாழ்வார் சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம குழந்தை சாதாரண குழந்தை இல்ல, அவ ரொம்ப கிரேட்டு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவளை சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். சோ சூப்பரா சொன்ன ஜனனி எனக்கு அதைய. அடுத்தது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும். நேத்ரா நீலேஷ், அடுத்தது என்னமாச்சு? நேத்ரா நீலேஷ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாராவது சொல்றீங்களா? அடுத்தது என்னாச்சு? ஸ்ரீமாலூலன் என்னமாச்சு நெக்ஸ்ட்? அதுக்கப்புறம் ஆண்டாள் வந்து
டிவோட்டடா ஆயிட்டா கிருஷ்ணருக்கு. அவ்வளவு டிவோட் ஆயிட்டா கிருஷ்ணாவை தான் மேரி பண்ணிப்பா, தவிர வேற மனுஷன்லாம் மேரி பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாடி. பெரியாழ்வா வந்து பண்ணி கொடுத்தா நான் பண்ணா இது நடக்கும்னு சொன்னாடி. அடியன் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா, பெரியாழ்வார் வந்து அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தா. பட் இப்ப ஆக்சுவலி அந்த கல்யாண வயசு இன்னும் வரல. அது வர வரைக்கும் எப்படி டைம் பாஸ் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்து அப்ப என்ன பண்ணினா, பெரியாழ்வார் கிட்ட இருந்து அப்படியே கிருஷ்ணரோட கதை கேட்குது. இந்த மாதிரி வந்து அப்படியே கோபிகைகள்லாம் ஏதோ விரதத்தோட பேர் எக்ஸாக்டா தெரியல. பண்ணி காத்தியாயன விரதத்தை பண்ணி அப்படியே கிருஷ்ணர் அடைஞ்சான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால அவளும் ஆண்டாலும் ஒரு சிமிலர் விரதத்தை பண்ணி கிருஷ்ணா அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, பாவை நோன்பு அப்படின்னு ஒரு விரதத்தை பண்ணி அந்த பாவை நோன்பு பத்தி திருப்பாவைன்னு பாடினாரு. பாவை நோன்பை பத்தி திருப்பாவை அப்படின்னு 30 பாசுரங்கள் பாடினான். அப்புறம் அது பாடி முடிச்சா அப்புறம் சூப்பரா பாடுறாள் இவ அப்படின்னு பார்த்தார் பெருமாள். இவளை இன்னும் கொஞ்சம் பாட வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சூப்பரா கரெக்ட், ஆண்டாள் அப்படின்னு பேரு. வெரி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்ன ஸ்ரீமாலிலன், ஆண்டாள் அப்படிங்கறதுக்கு 3 அர்த்தங்கள் பார்த்தோம். அது என்ன? எம் அரவிந்தன் என்ன பண்ணா காடு என்ன பண்ணா ஆண்டாள் சொல்லு சொல்லுமா சொல்லுமா. ஏன் ஆண்டாளுக்கு ஆண்டாள்னு பேர் வந்தது? 3 திங்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன என்ன பண்ணாங்க சொல்லுங்கப்பா. ரெண்டு பேரும் திருப்பாவை 30 பாசம். திருப்பாவை கரெக்ட்மா, திருப்பாவை 30 பாசம் பாடின ஆண்டாள். அடியன் இப்ப என்ன கேக்குறேன்னா, ஆண்டாள் அப்படின்ற பேருக்கு 3 அர்த்தங்கள் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் ஆண்டாள் ஆண்டாள் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த 3 பேர் யாரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? சரி, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம், கவலைப்படாத கண்ணா. ஸ்ரீரங்கா ஸ்ரீரங்கா நீ சொல்றியா? சம்ருத்தி ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்ட. ஸ்ரீரங்கா Again, the one who is ruling. One who is ruling is Andal. Whom all did she rule? She ruled 3 people. 3 aspects. What are they? Again, rule over the Lord. Ruled over the Lord. அது முதல்ல ஒண்ணு. பெருமாள ஆண்டாள். கரெக்ட். ரெண்டாவது மூணாவது என்னது அப்படிங்கறது நேத்ரா நீலேஷ் நீங்க சொல்றீங்களா? தேங்க்யூ கண்ணா. ஸ்ரீரங்கா என்ன சொன்னமா? நேத்ரா நீலேஷ். ஓகே, ராகவன். ராகவன் கேக்குறது. நேத்ரா நீலேஷ் அன்மியூட் பண்ணிட்டா. சரி ராகவன் நீ சொல்லு. இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கு கேக்குறேன்மா. நேத்ரா நீலேஷ் ராகவன் சொல்லுமா. The one who rule over us. Correct. Ruled over whom all? Ruled over us. Okay, correct. One who ruled over the Lord, one who rules over us, and the third thing என்னமா? நேத்ரா நீலேஷ். ராகவன் கரெக்டா சொன்னக்கண்ணா. நீ மியூட் பண்ணிக்கோ. நேத்ரா நீலேஷ்.
the one who ruled over ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். எல்லாரும் கூடியிருந்து குளிரணும் அப்படின்னு சொன்னா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமே நன்னா குளிர்ந்து தழைச்சுது ஆண்டாள்னால. ஸோ அவளுக்கு ஆண்டாள்னு அந்த 3 திங்ஸ்னால பேரு. சூப்பர். இதுக்கப்புறம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருமொழிய கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா. நாச்சியார் திருமொழியில நிறைய விஷயங்கள் பாடினா ஆண்டாள். அது என்னங்கிறது அரியனே சொல்றேன், இது உங்களுக்கு எல்லாம் புதுசா இருக்கும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு சம்மரைஸ். நாச்சியார் திருமொழியில எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றா அப்படின்னு கேட்டா, வேற யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், வேற எந்தாவது மனுஷனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னாலேயே எனக்கு உயிர் தங்காது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருடைய நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி பேசுறா. எப்படி கோபிகைகளோட எல்லாம் கிருஷ்ணர் விளையாடிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் பேசினா. அப்புறம் கிருஷ்ணர் அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பாரா மாட்டாரா அப்படிங்கறதுக்கு குறியெல்லாம் பார்த்தா. கூடிடு கூடலே அப்படின்னு ஒரு குறி பார்க்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது. அதுல என்ன பண்ணுவான்னா, தி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் வரைஞ்சி கண்ணமூடின்னு சர்க்கிள்ஸ் வரைவா. அந்த சர்க்கிள் கரெக்டா சர்க்கிளா வந்துட்டுன்னா, ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு மோதாம சர்க்கிள்ஸ் வந்துட்டு பேரலல் சர்க்கிள்ஸா வந்துட்டுன்னா அவ காரியம் நடக்கும்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி அந்த சர்க்கிள்குள்ள சில சோழி எல்லாம் போட்டு பார்ப்பா. சோழினா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காயின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிக்சர்ல இருந்தது வீடியோல. அந்த ஷெல், இட்ஸ் டைப் ஆஃப் ஷெல் தான். அது மேல கான்வெக்ஸா இருக்கும், உள்ள கான்கேவா இருக்கும். நீங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கலாமா இருக்கும். சம் ஆஃப் யூ மைட் பி ஹேவிங் இட் அட் ஹோம் ஆல்சோ. ஸோ அந்த சோழி போட்டு பாக்குறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதை போட்டு பார்ப்பாலாம். போட்டு பார்த்தா நிறைய சோழி வீசி போடுவா. அதுல சேம் கைண்ட்ல இருக்கிற சோழி ஆட் நம்பர்ல வந்ததுன்னா அந்த விஷயம் நடக்காது, ஈவன் நம்பர்ல வந்ததுன்னா அந்த விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப் இருந்தது அந்த காலத்துல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சும்மா போட்டு போட்டு விளையாடி பார்ப்பாளாம் ஆண்டாள். ஓகே, கிருஷ்ணனுக்கும் நம்மளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சும்மா போட்டு பார்த்து விளையாடுவா. அதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்கா ஆண்டாள். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா, அவகிட்ட ஒரு குயில் வந்தது. அந்த குயில பெருமாளுக்கு ஒரு தூதனா அமிச்சா, மெசஞ்சரா அமிச்சா. அந்த குயில மெசஞ்சரா அமிச்சிட்டு, குயிலே நீ இப்போ என் வேலையை நன்னா பண்ணின்னு வந்தேன்னா, பெருமாளுக்கு நன்னா மெசேஜ் சொல்லிட்டு எனக்கு வேண்டிய மாதிரி பெருமாள் இங்க கிளம்பி வந்தாருன்னா உனக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுக்குறேன். அந்த பிரைஸ் என்னன்னா, நான் ஒரு கிளி வளர்த்துன்னு இருக்கேன் ஆசையா, அந்த கிளியை உனக்கு நான் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் பெருமாள் பார்த்தாரு, இவ்வளவு அழகா பாசுரம் பாடுறாளே, இவளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அனுகிரகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பெருமாள் அவளுக்கு ஒரு ட்ரீம் காமிச்சார். அந்த ட்ரீம்ல அவர் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ அந்த ட்ரீமை பார்த்து ஹாப்பி ஆயிட்டா ஆண்டாள். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எந்தூசியாஸ்டிக்கா பாசுரம் பாடினா. பெருமாள் கையில சங்கு இருக்கோ இல்லையோ, சங்கு சக்கரம் 2 வச்சுட்டு இருப்பார் பெருமாள். அதுல அந்த சங்கு இருக்கு, அது மட்டும் பெருமாள் கையிலேயே இருக்கும். சக்கரம் எப்ப பார் போயிட்டு வரும். அது ஏதாவது சத்ரு எல்லாம் சம்ஹாரம் பண்ணணும், பேட் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னா பெருமாள் சக்கரத்தை அனுப்புவார். அதனால அது கொஞ்ச நாள் எங்கேயாவது போயிட்டு வரும். வேற சங்குங்கிறது எப்பவும் ஐதர் பெருமாள் தோல்ல இருக்கும், இல்லைன்னா பெருமாள் வாய்கிட்ட இருக்கும். அவர் ஊதுவார் சங்கத்தை வச்சுட்டு, இல்லைன்னா தோல்ல வச்சுட்டு கையில வச்சுட்டு. ஸோ பெருமாள் கிட்டே இருக்கும் சங்கு. அதனால அந்த சங்கை பார்த்தா ஆண்டாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. சங்கே பெருமாளோட எப்பவுமே இருக்கிறது எப்படி இருக்கும், ஹவு டு யூ ஃபீல் பீயிங் வித் பெருமாள் ஆல் தி டைம் அப்படின்னு சங்கு கிட்ட கேட்டு பாசுரங்கள் பாடினான். அப்புறம் போன தடவை இந்த குயில தூதம்ச்சாலோ இல்லையோ, குயில மெசஞ்சரா அமிச்சாலே, அதே மாதிரி கிளவுட்ஸ மெசஞ்சரா அனுப்பினா, ரெயின மெசஞ்சரா அனுப்பினா, கடலை மெசஞ்சரா அனுப்பினா. இந்த மாதிரி பல பேரை மெசஞ்சரா அனுப்புவா அப்ப பெருமாளுக்கு. நீங்க போய் பேசிட்டு வாங்கோ, சொல்லிட்டு வாங்கோ, நான் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறேன்னு அதை கொடுத்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். அப்புறம் ஸ்ரீரங்கம், திருமாலிருஞ்சோலை அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த ஊரை பத்தி நிறைய பாசுரங்கள் பாடினா. அப்புறம் நிறைய திவ்யதேசங்களை பத்தியும் பாடியிருக்கா. மதுரை, திருவாய்ப்பாடி, துவாரகா, எல்லா ஊரை பத்தியும் பாசுரங்கள்லாம் நிறைய பாடினா. அப்புறம் கடைசியில பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணனை பத்தி பியூட்டிஃபுல்லா பாசுரங்கள் பாடி இந்த நாச்சியார் திருமொழி அப்படிங்கிற பிரபந்தத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணா. அதுல 143 வெர்சஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் இவ்வளவு சூப்பரா ஆண்டாள் பாடி முடிச்சோடனே என்னாச்சு, இவ்வளவு நன்னா இருக்கு ஆண்டாள் பாடினது, இனிமே இவளை காக்க வைக்க கூடாது அப்படின்னு தீர்மானிச்சு பெரியாழ்வாருக்கு ஒரு ட்ரீம்ல பெருமாள் வந்தார். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ஆஷின் வாங்கோ ஆண்டாள அப்படின்னு சொன்னார். ஆஷின் போனார் பெரியாழ்வார். உள்ள போனா அப்படியே அந்த கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள காணா போயிட்டா ஆண்டாள். பெரியாழ்வார் ரொம்ப வருத்தமா போச்சு. என்னடா அது, நம்ம குழந்தைக்கு நல்லா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோமே, இப்படி திடீர்னு அந்தர்தானம் ஆயிட்டாளே இவ அப்படின்னு சொல்லி கதறினார் பெருமாள் கிட்ட. அப்ப பெருமாள் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்கோ ஆழ்வாரே, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு திரும்பி போங்கோ, அங்க ஆண்டாள் வருவா,
நானும் வருவேன், அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி, அவ கனவுல கண்டா மாதிரி, நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரி நன்னா விமர்சையா கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ பெரியாழ்வாரும் திருப்பி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போவர். அப்புறம் ஆண்டாள் கல்யாணம் அவ எப்படி அந்த கனவுல பார்த்தாலோ அதே மாதிரி நடக்கும். எல்லா தேவாசும் கல்யாணத்துக்கு வருவா, தேவர்களுடைய பத்னி எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு வருவா. அப்புறம் பார்வதி தேவி, தட் இஸ் மாயா தேவி ஆண்டாளுக்கு புடவை உடுத்தி விடுவா. அவதான் பெருமாளுக்கு சிஸ்டராம். அதனால அந்த சிஸ்டர் தான் இந்த பிரைடுக்கு புடவை உடுத்தி விடணும். சோ அவ உடுத்தி விடுவா. அதுக்கப்புறம் இந்த தேவஸ்திரீகள்லாம், செலஸ்டியல் லேடிஸ்லாம் அவளுக்கு இந்த பிடி சுத்தி, நீர் சுத்தி, ஊஞ்சலாட்டி எல்லாம் பண்ணுவா. அப்புறம் கடைசியில பெருமாள் ஆண்டாளை கல்யாணம் பண்ணிப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி ஆண்டாள் கல்யாணம் நடந்தது. ஆண்டாளுடைய திருப்பாவையும் நாச்சியார் திருமொழியும் ட்ரெஷர்ஸ். திருப்பாவையோட லாஸ்ட் பாசுரத்துல என்ன வருதுன்னு கேட்டா, எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் அப்படின்னு வருது. ஸோ ஆண்டாளுடைய பாசுரத்தை யாரெல்லாம் கத்துக்கிறாளோ, யாரெல்லாம் சொல்றாளோ, யாரெல்லாம் கேட்கிறாளோ, யாரெல்லாம் நினைச்சுக்கிறாளோ எல்லாருக்கும் எப்பவும் குட் திங்ஸ் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இதான் நம்ம பார்த்த ஆண்டாளோட ஸ்டோரி. லேட்டர் ஹாஃப் அடியே திருப்பி நரேட் பண்ணேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு நல்லா மனசுல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now, if any of you have any doubts, you can ask, or if you have any inputs about the story also, you can give. சரியா? ஸோ சொல்லுங்க, யாருக்கா இருக்கா? யாருமா? ஜனனி சொல்லுமா. பாமாலைன்னு, பானா பாட்டு, பாட்டால மாலை, அதாவது பாசுரங்கள் பாடுறதுன்னு அர்த்தம். சரியா? அடியே அடுத்தது யாருக்கா டவுட் இருக்காமா? அடியன் சொல்லுமா. நேத்ரா அடியன் கேக்குதா? சொல்லுமா ஸ்ரீனிகா. அடியன் கிருஷ்ணர் எப்படி ஆண்டாள கல்யாணம் பண்ணிண்டா, அதுல ரங்கமன்னார்னு கொடுத்திருக்கு, ஆனா கிருஷ்ணரா வந்தாரு. கிருஷ்ணர் தான் ரங்கமன்னாரா இருக்காரு இல்லையா இப்போ. அதாவது கண்ணா என்னன்னா, கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணாவதார காலத்துல இருந்தார். இப்போ அந்த அவதார காலம் முடிஞ்சு போயிடுது. சோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியவாள்லாம் அர்ச்சாவதார பெருமாள்கள்லாம். கிருஷ்ணாவதாரங்கிறது துவாபர யுகத்துல நடந்தது. ஆண்டாள் கலியுகத்துல அவதாரம் பண்ணினா. சோ கலியுகத்துல எப்படி கிருஷ்ணர் திருப்பி வருவார்? அதனால அவர் என்ன சொன்னார், இந்த அர்ச்சாமூர்த்தியா நானே இருக்கேன், நீ அர்ச்சாமூர்த்திகள்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். சோ அதுதான் அந்த வீடியோல கூட நம்ம பார்த்தோம். பெரியாழ்வார் என்ன பண்ணார், இந்த 108 திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற எல்லா பெருமாளையும் கொண்டு நிறுத்தினார் ஆண்டாள் முன்னாடி. இப்ப கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி 108 ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார் அர்ச்சாவதார மூர்த்திகளா, அதுல நீ யார வேணா சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு உடனே ஆண்டாளுக்கு ரங்கமன்னாரை பிடிச்சு போச்சு, ரங்கநாதனை பிடிச்சு போச்சு. அதனால ரங்கநாதனை கல்யாணம் பண்ணிண்டா. அவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ரங்கமன்னார் அப்படின்ற பேரோட இப்ப இருந்துட்டு இருக்காரு. அர்ச்சாமூர்த்தி ஃபார்ம்ல ஆண்டாளுக்கு ஒருத்தர் எப்படி இருக்கான்னு ரியலா தெரியுமா? தெரிஞ்சுதான். அது என்ன பண்ணாராம் பெரியாழ்வார், அப்படியே அவ கண்ணு முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தினாராம் 108 பெருமாள்ஜியும். நிஜமாவே நடந்ததுன்னு சொல்றாரு. This was before she went to ஸ்ரீரங்கம். ஸ்ரீரங்கத்துக்குள்ள போய் அந்தர்தானம் ஆயிட்டாலே அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்வயம்வரமா பெரியாழ்வார் கொண்டு காமிச்சார். மனசுல அப்படியே ஆண்டாளுக்கு தெரியும் இந்த பெருமாள் இப்படி இருப்பார் அப்படின்னு அவர் பார்த்து பார்த்து அப்புறம் சூஸ் பண்ணிட்டாளாம். அவ நம்மளுக்கு ரங்கநாதன் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு அவளுக்கு தோணிட்டான். ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு. ஸ்ரீனிகா கிளியர் ஆயிட்டா? எஸ் அடியேன். ஓகேமா. அச்சுத் சொல்லுமா கண்ணா. How much pasarams did Andal do? How many pasarams? She composed 173 together. 30 Tirupavai and 143 Nachiyar Tirumozhi. Okay. Right. Netra and Nilesh, you had some question? You are unmuted when Srinika was asking. சொல்லுமா, என்ன டவுட்? நேத்ரா, நீலேஷ் சொல்லுமா கண்ணா, என்ன டவுட்மா?
ஏன் அவதாரம் பண்ணினாளா? இந்த மாதிரி பூ மாலையால பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? அவ சூடின மாலைய பெருமாளுக்கு சாத்தினா, அதுக்கப்புறம் பாமாலை பாடினா, பாசுரங்கள்லாம் பாடினா, பூமாலையும் பாமாலையும் பாடி இந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்தா. இந்த மாதிரி ஆண்டாளுடைய பாசுரங்கள்லாம் நம்ம சேவிச்சோம்னா, நம்ம சொன்னோம்னா கத்துண்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல புத்தி வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி அந்த புத்தி நல்லா மெச்சூர் ஆகி மோட்சம் போகணும் அப்படின்ற நாலேஜ் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்ம போய் ஆச்சாரியனை அடைஞ்சி மோட்சம் போறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டுட்டு போவோம். திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன் இஃப் யூ கீப் ரிசைட்டிங் திருப்பாவே ரெகுலர்லி. அதுக்காக தான் ஆண்டாள் வந்தா. நம்ம எல்லாரும் நல்ல கதிக்கு போகணும், நல்ல வழிக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவதாரம் பண்ணான். புரிஞ்சுதா? ஓகே, தன்யாசிமா. இப்போ ஸ்ரீமாலோலன், சாஸ்வத், ஸ்ரீரங்கா, சாயிராம், ஸ்ரீஹரி நீங்களாம் முன்னாடி ரைஸ் பண்ண ஹேண்டா? இப்ப யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? அடியன் முன்னாடி ரைஸ் பண்ண ஹேண்ட் அடியன். ஓகே, அப்ப அந்த ஹேண்ட் எடுத்துருங்க. முன்னாடி ரைஸ் பண்ண ஹேண்ட்லாம் எடுத்துருங்க. டவுட் ஹேண்ட் மட்டும். நோ ப்ராப்ளம். டவுட் இருந்தா மட்டும் இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. மேதினி டவுட் இருக்கா? இல்ல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். என்ன ஸ்ரீஹிதா டவுட் இருக்காமா? நாச்சியா திருமலையும் திருப்பாவையும் சொன்னீங்க. ஆனா வாரணமாயிரமும் ஆண்டாள் தானே? ஆமாக்கா, வாரணமாயிரம் நாச்சியார் திருமொழியில தான் வரும். சரியா? நாச்சியார் திருமொழியோட ஒரு பார்ட் தான் வாரணமாயிரம். ஓகேம்மா. அடியன் சொல்லுமா ரிஷி. உள்ள போனாரா? அப்படியே ஆண்டாள் அப்படியே உள்ள போய் காட்டாலாம். என்னாச்சா, ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கூட்டின்னு போனார் பெரியாழ்வார். போனா அந்த உள்ள பெரிய உமாச்சி தாச்சின்னு இருப்பாரோ இல்லையோ, அவர்கிட்ட போய் அப்படியே சேவிச்சுட்டே இருந்தா. திடீர்னு பார்த்தா ஆண்டாளை காணும். அப்படியே உள்ள போயிட்டா. அப்புறம் பதறி போயிட்டார் பெரியாழ்வார். வச்சுச்சோ என் குழந்தை எங்க போயிட்டா அப்படின்னு கேட்டார். அவருக்கு தெரியும் அவர் ஆழ்வார் தானே, பெருமாள் கிட்ட போயிட்டான்னு தெரிஞ்சுது. இருந்தாலும் பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ இல்லையோ. ஸோ அது ஃபுல்ஃபில் ஆகலன்னு அவருக்கு கொஞ்சம் சேடா இருந்தது. ஸோ பெருமாள் கவலைப்படாதீங்க ஆழ்வாரே, நான் நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நான் கல்யாணம் பண்ணி அழைச்சின்னு போறேன் ஆண்டாள அப்படின்னு திருப்பி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு கல்யாணம் பண்ணின்னு போனேன். சரியா? ஓகே. அனிருத், சஹானா உங்களுக்கு எல்லாம் டவுட் இருக்கா? ஓகே, இருக்காமா? சொல்லுமா, சொல்லு கண்ணா. சஹானா, தன்யா சொல்லுங்க. I think something like 16 or something, 22. What happened? I didn't understand. Anirudh, I didn't get you, dear. No, or was it? You don't have a doubt. Okay. So Sahana was speaking now, is it? Yes, sir. Yeah. Tell me. Why is Andal called Nachyar? Okay. Nachyar refers to the spouse of Perumal. Andal was an incarnation of Bhumi Devi, right? So Bhumi Devi is the spouse of Lord Narayana. So she is called as Nachyar. Understood? Ready. Done, Yasmin. Srinika doubt irukama? Solluma. Irukadi. ஆழ்வார்கள் நித்திய சூரி, அப்புறம் டிவைன் வெப்பன்ஸ், டிவைன் ஆர்னமெண்ட்ஸோட இன்கார்னேஷன் தானே. ஆனா பூமி தேவி நித்திய சூரி இல்லையே. பூமி தேவி நித்திய சூரி தான் கண்ணா. இப்போ பெருமாள் பிராட்டி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆக்சுவல் தாயார் லக்ஷ்மி தான். இது ரொம்ப டெக்னிக்கலான பாயிண்ட். எனக்கு எவ்வளவு தூரம் புரியும்னு தெரியல. பட் பெருமாள் தாயார் அப்படின்னு அல்டிமேட் ரியாலிட்டியா பார்க்கும் பொழுது இட் ரெஃபர்ஸ் ஒன்லி டு லக்ஷ்மி தேவி. பட் பெருமாளுக்கு அதர் கான்சர்ட்ஸும் உண்டு, அதர் ஸ்பௌசஸும் உண்டு, லைக் அதர் வைஃப்ஸும் உண்டு.
அவ யாருன்னு கேட்டா அவதான் பூமி தேவி, நீலாதேவி அவள்லாம். So பூமி தேவி, நீலாதேவி are நித்யசூரிஸ் who play the role of spouse for பெருமாள். பூமி தேவி ஒரு நித்யசூரி தான். சரியா? தாயார் தான் அவ, தமிழுக்கெல்லாம் அம்மா தான், அதுல ஒன்றும் டவுட் இல்ல. ஆனா she is also a ஜீவாத்மா. லக்ஷ்மி தேவி தான் பரமாத்மா. ஓகே, பரமாத்மா நாராயணனுக்கு அந்த பரமான கான்செப்ட் லக்ஷ்மி தான். பூமி நீலா எல்லாம் ரொம்ப கிரேட் நித்யசூரி ஜீவாத்மா who are in தாயார் பொசிஷன் for us. புரிஞ்சுதா கண்ணா உனக்கு? சூப்பர், ரொம்ப சூக்ஷ்மமா கேள்வி கேட்கிறேன். சூப்பர். ஓகே, வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? Again, Anil's question வந்து how old was Anda? How old is Anda? And she composed the Tiruppavi. She was supposed to be just around 5. Maybe she was a teenager when she got married. Ready. Okay. Fine. Then if we are done with doubts, we can finish today's session. Tomorrow also you have stories and values session தான். சரியா? டியூஸ்டேல இருந்து தான் திருப்பி சந்தை உங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்த வீக்கெண்டு செஷன் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே you will not have stories and values. Instead you will have சந்தை only. But there will be a quiz related to all the topics. இப்போ அதாவது நம்ம வந்து முதலாழ்வார்களுக்கும் திருமழிசை ஆழ்வாருக்கும் மட்டும்தான் குவிஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நவ் வீல் ஹேவ் குவிஸ் அபவுட் யாரு, நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், அதுக்கப்புறம் பெரிய ஆழ்வார், ஆண்டாள். நாளைக்கு எந்த ஆழ்வாரை பண்றோங்கிறத பார்க்கலாம். நாளைக்கு சொல்றேன் எந்த ஆழ்வார் நம்ம கவர் பண்றோமோ அவர். இவ எல்லார பத்தியும் குவிஸ் வந்து இருக்கும். that will happen over the next weekend. ஸோ எல்லாரும் படிச்சுன்னு வாங்க. சரியா? அண்ட் இந்த வீக்குக்கான ஹோம்ஒர்க்கை நாளைக்கு சொல்றேன். அதான் இப்போ வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா இன்னைக்கு செஷனை முடிச்சுக்கலாம். தன்யாஸ்மி. ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா.